हेलो फ्रेंड्स मु सुशांत आपको स्वागत करुच्चा स्टडी सेंटर को। आज आम आलोचना करवा ओडिया साहित्य कथार किसी क्वेश्चन एवं आंसर को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते सब्सक्राइब करदेवे जहाँद्वारा कि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण ही पाइपर। चलतु आज क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 से कौची ओडिशा रे केउ मसीहारू मिशन स्कूल मान प्रतिष्ठा करा होइतिला। ऑप्शन देला हमको 1818, 1822, 1824, 1825। क्वेश्चन नंबर 1 तो पिला माने मने रखिथिबे आर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1818 सॉरी 1822। क्वेश्चन नंबर 2 9 अंक दुर्भिक्ष केउ मसीहारे देखा देइतिला। ऑप्शन देला हमको 1864, 1865, 1866, 1868। क्वेश्चन नंबर 2 तो पिला माने मने रखिथिबे आर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1866 मसीह 9 अंक दुर्भिक्ष देखा देइतिला। क्वेश्चन नंबर 3 कर्मयोगी गौरीशंकर राय प्रथम संवाद पत्रिकार नाम कौन अटे। ऑप्शन देला हमको उत्कल दीपिका, ओडिया और नव संवाद, उत्कल दर्पण, उत्कल प्रभा। क्वेश्चन नंबर 3 तो पिला माने मने रखिथिबे आर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्कल दीपिका जहाँ गौरीशंकर राय प्रथम संवाद पत्रिका नाम अटे। यदि क्वेश्चन पचार दिए केते मसीह पब्लिश होइतला तो पिला माने तो सठिक आंसर करदेबे आपण 1866 मसीह मन रहा पिला माने। चलतु परवर्ती क्वेश्चन नंबर 4 कौची ब्राह्म धर्म कहा द्वारा प्रतिष्ठा होइतिला। ऑप्शन देला दयानंद सरस्वती, फकीर मोहन सेनापति, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 4 तो पिला माने सठिक आंसर है यार ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय जहाँकि ब्राह्म समाज सहित प्रतिष्ठा करते ये। क्वेश्चन नंबर 5 ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम कौन अटे। ऑप्शन देला हमको चंद्रभागा, सत्यवादी, उत्कल साहित्य, विवेकी। क्वेश्चन नंबर 5 तो पिला माने मने रखिबे आर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी जहाँ ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम होची विवेकी। क्वेश्चन नंबर 6 से कौची चतुर्दशपदी कविता बसंत गाथा केउ कविंकर वृत्ति अटे। ऑप्शन अच्छी भक्त कवि मधुसूदन राव, व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति, कुलबुद्ध मधुसूदन दास, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। क्वेश्चन नंबर 6 तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए भक्त कवि मधुसूदन राव जहाँ चतुर्दशपादी कविता बसंत गाथा कविंकर वृत्ति अटे। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 7 से कौची ओडिया साहित्यर प्रथम गल्पर नाम कौन अटे। ऑप्शन देला विवेकी, रेवती, चंद्रभागा, उत्कल भ्रमण।
ସରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କବିତାର ନାମ, ଯାହା ଆମେ ବିବେକି କରିଥିଲୁ। ଏଠି ପଚାରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କଥା ଯଦି କୁହେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ରେବତୀ, ଯାହା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ୟାସକବି, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି, ସରସ୍ୱତୀ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସରସ୍ୱତୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ପୁଷ୍ପମାଳା, ପୂଜାଫୁଲ, ବୋଧଦାୟିନୀ, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ ହେଉଛି ବୋଧଦାୟିନୀ, ଯାହା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ରମ୍ୟ ରଚନା ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର କୃତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଆମକୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ରମ୍ୟ ରଚନା ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର କୃତି ଅଟେ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ କୃତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। আর সঠিক অ্যান্সার হয়ে অপশন নম্বর সি, তপস্বিনী কাব্যটি গঙ্গাধর মেহেরଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। क्वेश्चन नंबर 12, से कौच पल्ली कवि नंद किशोर बलଙ୍କ कृष्ण कुमारी एक डैश अटे? उपन्यास, गल्प, काव्य, नाटक। और सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोटे काव्य अटे। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 13, ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार नाम कौन अटे? ऑप्शन देला जगन्नाथ लाल, रामशंकर राय, नंदकिशोर बल, फकीरमोहन सेनापति। क्वेश्चन नंबर 13, तो पिला माने मन रखिथे आ सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, जगमोहन लाल ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार नाम अटे। क्वेश्चन नंबर 14, ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार नाम कौन अटे? कांची कावेरी, बाबाजी, सती, प्रीति। तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबाजी, जहाँ ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार नाम अटे। क्वेश्चन नंबर 15, ओडिया साहित्यर प्रथम पूर्णांग उपन्यासर नाम कौन अटे? ऑप्शन द्वारा पद्ममाली, विवासिनी, बाबाजी, कनकलता। क्वेश्चन नंबर 15, तो मन रखते पिला माने और सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पद्ममाली अटे। क्वेश्चन नंबर 16, उत्कल साहित्य पत्रिका केबे प्रकाश पाइथिला? बहुत गुरुत्वपूर्ण रहे क्वेश्चन आंसर टी। ऑप्शन देला हमको 18
ଅଠାଅଶୀ, 1891, 1897, 1898। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1897 ମସିହାରେ, ଯାହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଯିଏକି ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବିବେକ, ବିଭାସିନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗୋ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କେଉଁ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଅପସନ୍ ଅଛି 1908, 1909, 1917, 1925। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 1909। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କେତେ ମସିହାରେ ପଚାରିଲେ? 1909 ମସିହାରେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣ କରିଦେବେ ପୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1901, 1902, 1903, 1904। আর ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 1903 ମସିହାରେ, ଯାହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମପଦ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଯାହା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24, ସେ କହୁଛି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର
ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ସେ କିଏ ପଚାରିଛି। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯିଏକି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଦାବରୀ ସୌମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯାହା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା କବିତା ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଦାବରୀ ସୋ ମହାପାତ୍ର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26, ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ କାନ୍ଦଣା କବିତା ପୁସ୍ତକଟି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27, ଗୋଦାବରୀ ସୋ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା, ବଙ୍କା ଓ ସିଧା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27, ଗୋଦାବରୀ ସୋ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକାର ନାମ ହେଉଛି ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା, ଯାହା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାହାର ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି ନାଟ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ରତ୍ନାକର ପତି, ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି ନାଟ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଲା 1930 ଡିସେମ୍ବର, 1935 ଡିସେମ୍ବର, 1936 ଏପ୍ରିଲ 1, 1939 ମାର୍ଚ୍ଚ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29, ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1935 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ଯାହା ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30, ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30, ବାଜି ରାଉତ କବିତା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30, ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଯିଏକି ବାଜି ରାଉତ କବିତା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31, ପଳାତକ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ପଳାତକ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31, ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯାହା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ?
ଅପସନ୍ ଦେଲା ପରଜା, ଭୁଖା, ଭୀମା ଭୂୟାଁ, ବୁଆ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭୀମା ଭୂୟାଁ, ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33, ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34, ନୀଳଶୈଳ ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କୃତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ରଘୁନାଥ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ନୀଳଶୈଳ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କୃତି ଅଟେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ନୀଳଶୈଳ ପୁସ୍ତକଟି ତାଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଟାଉଟର, ଗାଁ ମଜଲିସ୍, ତୃତୀୟ ପର୍ବ, ନୂତନ ଧର୍ମ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗାଁ ମଜଲିସ୍, ଯାହା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36, ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ରଚୟିତା କିଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36, ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯିଏକି ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37, ଏକଦା ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ନାଟକ ଭାତର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଭାତ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37, ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ନାଟକ ଭାତର ନାଟ୍ୟକାର ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ନୀତିବାଦ, ଉଦାର ଧର୍ମ ଭାବ, ଆଦର୍ଶବାଦ, ନୈତିକତା ବୋଧ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉଦାର ଧର୍ମ ଭାବ, ଯାହା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ?
ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, କମଳ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ଦାସ। क्वेश्चन नंबर 39। तो मन रखते पिलाने सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन दास, जहाँकि अरण्य फसल नाटकर नाट्यकार नाम अटे। आज शेष क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आधुनिक ओडिया साहित्य रे प्रेम प्रणयर कवि बोली काहाकू कुआ जाइछि? ऑप्शन अच्छे आपन सम्मुखें मनमोहन मिश्र, भंज किशोर पट्टनायक, उपेंद्र भंज, कुंतला कुमारी सावत। क्वेश्चन नंबर 40। आधुनिक ओडिया साहित्य रे प्रेम प्रणयर कवि बोली काहाकू कुआ जाइछि? तो मन रखिथिबे मनमोहन मिश्र को प्रेम प्रणयर कवि बोली कुआ जाइछि। तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज वीडियो केमती लगे पिला माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे। तो चैनल को फर्स्ट टाइम आसी सब्सक्राइब करेंगे, जहाँद्वारा कि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण ही पाइपर। आज एतिक देखा परवर्ती वीडियो।